नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रॉब्लेम सेट 2 मधला चौथा प्रश्न पाहणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन दिस वे, शो दॅट 5 + √7 इज ॲन इरॅशनल नंबर. आपल्याला जर समजा एखादा नंबर इरॅशनल आहे हे दाखवायचं असेल तर आपण इनडायरेक्ट प्रूफचा उपयोग करतो. इनडायरेक्ट प्रूफ याचा अर्थ जे दाखवायचं आहे ते नाही असं गृहीत धरतो आणि तो जो नंबर आहे तो रॅशनल नंबर आहे असं आपण मानतो आणि रॅशनल नंबरमुळे येणारं जे काय कॉन्ट्राडिक्शन आहे त्यामुळं आपण केलेलं अजम्पशन कसं चुकीचं आहे हे आपण दाखवतो आणि आपण जे काही अजम्पशन केलेलं आहे ते चुकीचं आहे. दॅट इज वाय दिस इज द इरॅशनल नंबर आहे असं आपण म्हणतो. चला तर मग बघूयात. लेट 5 + √7 is rational number. If this is the rational number, then this number is represented as P/Q. Therefore 5 + √7 is represented as P/Q, where Q does not equal to 0. That means P/Q is the rational number and 5 + √7 is the rational number. ह्या 5 ला आपण इकडे आणूयात. Then we get here √7 is equal to P/Q minus 5. That means this right hand side is the rational number and left side, that is √7, we know that √7 is the irrational number. And this is the contradictory. Rational number is equal to irrational number. This is the contradictory. Which is contradictory, and this contradiction is arise due to our assumption. Therefore our assumption is wrong, which is contradictory. So 5 + √7 is irrational number. In this way we can prove that 5 + √7 is an irrational number by using indirect proof. 5. Write the following surds in simplest form. Write the following surds in simplest form. First example, 3/4 √8 is equal to 3/4 into 4 into 2. √8, that is 4 into 2, is equal to 3/4 into 2 √2. हे 4 आहे, √4 is nothing but 2. Therefore 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Then our answer is 3/2 √2 is the simplest form of given surd. Then question number 2. दूसरा प्रश्न, that is minus 5/9 √45 is equal to -5
अपॉन 9 रूट 9 into 5, 45, that is 9 into 5 is equal to minus 5 upon 9 into 3 root 5. Again 3 1s are 3, 3 3s are 9. Therefore our answer is minus 5 upon 3 root 5. This is the simplest form of the given surd. Then question number 6. सहावा प्रश्न आता. Write the simplest form of a rationalizing factor of a given surd. हा जो काही गिवन सर्ड आहे त्याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर काढायचा आणि त्या रॅशनलायझिंग फॅक्टरचा सिम्पलेस्ट फॉर्म लिहायचा. अतिशय सोपी गोष्ट आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल इज रूट 32 इज इक्वल टू रूट 16 into 2, that is equal to 4 root 2, and here therefore root 2 is rationalizing factor of root 32. तर या पद्धतीनं आपण रॅशनलायझिंग फॅक्टर ह्याचा शोधलेला आहे. कारण रूट 2नं जर समजा ह्याला मी मल्टिप्लाय केलं तर हा जो नंबर आहे तो रॅशनल नंबर मिळणार आहे. तो कशा पद्धतीनं पहा. हिअर इज 4 रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 4, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 4 is equal to 4 into 2 is equal to 8, and 8 is the rational number. हा रॅशनल नंबर कुणामुळे आलेला आहे. ड्यू टू मल्टिप्लिकेशन ऑफ रूट 2. रूट 2नं मल्टिप्लिकेशन केल्यामुळे हा रॅशनल नंबर आलेला आहे. अँड देअरफॉर रूट 2 इज द रॅशनलायझिंग फॅक्टर ऑफ रूट 32. देन हे जे आहे ते हे लिहिण्याची आवश्यकता नाही आहे. हे फक्त आपलं उत्तर आहे. सेकंड क्वेश्चन. रूट 50 is equal to square root of 25 into 2 is equal to 5 root 2. Therefore root 2 is a rationalizing factor of square root of 50. Then this is our question number 2. Then third question, square root of 27. Square root of 27 is equal to 9 into 3 is equal to 3 root 3. Therefore root 3 is a rationalizing factor of root 27. Then question number 4. 3 upon 5 root 10. इथे जर पाहिलं तर दिस इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ दी सर्ड. हा सर्डचा सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे. अँड देअरफॉर रूट 10 इज अ रॅशनलायझिंग फॅक्टर ऑफ 3 upon 5 रूट 10. कारण रूट 10नं जर समजा मी मल्टिप्लाय केलं तर काय होते पहा. दॅट इज 3 upon 5 रूट 10. रूट 10नं जर समजा मल्टिप्लाय केलं then we get here
3/5 root 100, that is 3/5 into 10. 5 ones are 5, 5 twos are 10, then we get here 6, and 6 is the rational number. Therefore, root 10 is the rationalizing factor of a given answer. 3 root 72 to 3 root 36 into 2. 36 into 2 is nothing but 72. Therefore, 3 into 36 square root kadla, that is the 6 root 2. Then we get here 18 root 2. Therefore, root 2 is a rationalizing factor of 3 root 72. Then question number 6. 4 root 11. 4 root 11 is the simplest form. If we multiply root 11 to the given surd, then we get the rational number. Therefore, root 11 is a rationalizing factor of 4 root 11. Then question number 7. Simplify. आपला पहिला प्रश्न पहा. 4/7 square root of 147 plus 3/8 192 minus 1/5 square root of 75. इथं जर पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी लाईकसर जे आहे ते काढणं गरजेचं आहे. लाईकसर त्यासाठी सिम्पलेस्ट फॉर्म जो आहे ह्याचा लिहिणं आवश्यक आहे. आता सिम्पलेस्ट फॉर्म लिहिताना काय करायचं तर पहा, यातला जो काही 75 आहे त्या 75चे मला फॅक्टर्स पाडता येतील. दॅट इज 25 into 3. 25 into 3. 75चे फॅक्टर 25 into 3. आणि यातला जो 25 आहे दिस इज द परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे. दिस इज द परफेक्ट स्क्वेअर नंबर अँड 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर नंबर. देअरफॉर रूट 3 हे रूट 3 सगळीकडे येणं अपेक्षित आहे. म्हणून काय करायचं, ह्या रूट 3नं ह्या प्रत्येकाला डिवाइड करायचं. जर मी रूट 3नं डिवाइड केलं तर दुसरा जो नंबर मला मिळणार आहे दिस इज द परफेक्ट स्क्वेअर असणार आहे. तर पहा, इज इक्वल टू 4/7 स्क्वेअर रूट ऑफ 3नं डिवाइड करायचं 49 into 3 plus 3/8 square root of 3 ने याला डिवाइड करायचं 64 into 3 minus 25 into 3 is equal to 4/7 into root 49. This is nothing but 7 root 3 plus 3/8 square root of 68. This is nothing but 8 root 3
मायनस 1/5 इंटू 25चं स्क्वेअर रूट 5 √3. पहा याचे काही 7 आहे, 7ला 7 जाईल, 8ला 8 जाईल, 5ला 5. देन वी गेट हिअर 4√3 प्लस 3√3 मायनस √3. तर √3 जे आहे these are the likesers. √3 आपण कॉमन घेतलं. देन वी गेट हिअर 4 + 3 - 1 √3. and this is nothing but 7 - 1 √3 is equal to 6 √3 is our answer. This is the simplest form of this is the simplification of the given set. Then next question number second question. 5√3 plus 2√27 plus 1/√3. आपल्याला माहित आहे या ठिकाणी डिनॉमिनेटर जो आहे तो याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे, याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे आणि याचा डिनॉमिनेटर √3 आहे. तर या सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर जो आहे तो सेम करणं, सारखा करणं आवश्यक आहे. म्हणून याचा डिनॉमिनेटर √3 करण्यासाठी आपल्याला न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला √3 मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे. तर मी काय करतो पहा, इज इक्वल टू 5√3 इंटू √3 डिवायडेड बाय √3. न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला √3 मल्टिप्लाय केलेला आहे, प्लस 2√27 इंटू √3 डिवायडेड बाय √3. प्लस आता इथं मात्र √3 मल्टिप्लाय करण्याची गरज नाही, कारण याचा डिनॉमिनेटर ऑलरेडी √3 आहे. या ठिकाणी पहा, इज इक्वल टू √3 इंटू √3 दॅट इज √9. therefore 5√9 upon √3 plus 2√81 divided by √3 plus 1/√3 is equal to 5 into √9, this is nothing but 3 upon √3 plus 2 into divided by √3 plus 1/√3. is equal to 5 into 3 that is 15 upon √3 plus 18 upon √3 plus 1/√3 is equal to 15 plus 18 plus 1 divided by √3 is equal to 34 upon √3. लक्षात घ्या, या ठिकाणी उत्तर लिहित असताना नियम असा आहे की जो काही
डिनॉमिनेटर आहे तो डिनॉमिनेटर इरॅशनल नंबर असता कामा नये, तर तो रॅशनल करणं गरजेचं आहे. तर हा डिनॉमिनेटरचं मी रॅशनलायझेशन करणार आहे. त्यासाठी ह्याचा जो काही रॅशनलायझिंग फॅक्टर आहे त्यांनी मला मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर √3 आहे. √3चा रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय येईल, तर तो √3 येईल. देन मल्टिप्लाइंग denominator and numerator by √3, then we get here 34 into √3 upon √3 into √3 is equal to √3 into √3 √9. √9 is nothing but 3. Therefore 34 upon 3 √3. This is our final answer. तर हे या पद्धतीनं याचं उत्तर आपण या ठिकाणी काढलेलं आहे. कोणत्याही प्रकारची शंका येण्याचं काही कारण नाही आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हिअर इज द क्वेश्चन नंबर 3. √216 minus 5√6 plus √294 minus 3/√6. आपण अगोदर जसं केलं होतं त्याच पद्धतीनं इथं जर बघितलं त्याचा न्यूमरेटर जो आहे डिनॉमिनेटर जो आहे तो 1 आहे, तो मला 6 करायचा आहे. तर न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मी 6 काय करणार आहे, मल्टिप्लाय करणार आहे. देन वी गेट हिअर स्क्वेअर रूट ऑफ 216 into √6 divided by √6 minus 5√6 into √6 divided by √6 plus 294 into √6 divided by √6 मायनस इथं आपल्याला √6नं मल्टिप्लाय करण्याची काही आवश्यकता नाही, कारण ह्याचा डिनॉमिनेटर ऑलरेडी √6 आहे. आता पहा, इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 216 into √6 divided by √6 minus 5 square root of 6 into 6 divided by √6 plus 294 into 6 upon √6 minus 3/√6. आता ह्याचं आपण फॅक्टर्स घेणार आहोत. 216 into 6 या ठिकाणी 2 into 3 that is the 6, म्हणजेच 2 into 2 that is the 4, 6 into 6 that is 36, and 3 into 3 that is 9. 4, 36 and 9
are the perfect square. Therefore, root 4 into 36 into 9 divided by root 6 minus 5 root 36 upon root 6. 294 into 6 ला 2 न भाग जाईल. 2 into 3, that is the 6, into 49 into 6, 6 36 into 49. Therefore, this is 36 into 49 divided by root 6 minus 3 upon root 6 is equal to, तपा 4 हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे. therefore 2 into 6 into 3 upon root 6 minus 5 into 6 upon root 6 plus 6 into 7 upon root 6 minus 3 upon root 6 is equal to 36 upon root 6 minus t upon root 6 plus 42 upon root 6 minus 3 root 6. Then denominator is same. Therefore 36 minus 30 plus 42 minus 3 divided by root 6. हे जर आपण सोडवलं तर पहा 36 minus 30, that is the 6. 6 plus 42, that is 48. 48 minus 3, that is 45. 45 root 6. आपल्याला माहित आहे जो काही न्यूमरेटर आहे या ठिकाणी इरॅशनल नंबर असता कामा नये, सरळ असता कामा नये. देअरफॉर त्याचं रॅशनलायझेशन करण्यासाठी आपण रूट 6 न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करणार आहोत. इज इक्वल टू 44 into root 6 upon root 6 into root 6. We get here 45 upon root 6 into root 6, that is the 6 into root 6. पहा या ठिकाणी भाग जाईल. 3 2 is 6 and 3 1s and 3 5s 15. Therefore our final answer is 15 upon 2 root 6. This is our final answer. तर या पद्धतीनं हे गणित
सोडवायचं आहे. काही माझ्या माहितीप्रमाणे कुठल्याही प्रकारची शंका तुम्हाला येणार नाही. या पद्धतीनं आपण हे गणित सोडवायला इथून सुरुवात केलेली आहे आणि ते इथे संपलेलं आहे. तर या पद्धतीने गणित आहे. व्यवस्थित लक्ष द्या, तुम्हाला हे समजलं असेल. तर जी काही एक्झाम्पल आहेत, म्हणजे हे जे गणित आहे आणि हे जे काही एक्झाम्पल आहे ते तुमच्या या वर्षीच्या अभ्यासक्रमामध्ये नाही. हे तुम्हाला परीक्षेला पण विचारलं जाणार नाही. पण सरावासाठी म्हणून ज्यांना गणिताची आवड आहे अशा विद्यार्थ्यांनी हे एक्झाम्पल तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचं आहे आणि ते मला दाखवायचं आहे. काय शंका असेल यामध्ये तर मला तुम्ही विचारू शकता. देन क्वेश्चन नंबर 1, डिनॉमिनेटर. यामध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये जर सर्ड असेल तर त्या सर्डच्या रॅशनलायझिंग फॅक्टरनं आपण मल्टिप्लाय करतो आणि डिनॉमिनेटरमध्ये जर समजा क्वाड्रॅटिक सर्ड असेल तर त्याच्या कॉन्ज्युगेटनी मल्टिप्लाय करतो. तर पहा पहिला प्रश्न, रूट 5चं मला रॅशनलायझेशन करायचं आहे. तर त्यासाठी याच्या रॅशनलायझिंग फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे, न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला. रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय येईल? दॅट इज द रूट 5. रूट 5नं मल्टिप्लाय करायचं आहे इज इक्वल टू 1/√5 इंटू √5/√5 इज इक्वल टू 1 इंटू √5, दॅट इज द रूट 5. रूट 5 इंटू रूट 5, √25, and √25 is nothing but that is the 5. This 5 is the rational number. पुढचा प्रश्न, दुसरा प्रश्न काय आहे? 2/3√7 याचं मला रॅशनलाइज करायचं आहे डिनॉमिनेटरचं, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 3√7 आहे. तर याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर येईल √7. √7नी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करणार आहे. 2/3√7 इंटू √7/√7 इज इक्वल टू 2√7 डिवायडेड बाय 3√7 इंटू √7, दॅट इज 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 2√7/21, and 21 is the rational number. Then quadratic surd in denominator, therefore 1/√3 minus √2. त्याचा कॉन्ज्युगेट पेअर जर बघितला तर तो कॉन्ज्युगेट पेअर काय होणार आहे? √3 मायनस रूटचा कॉन्ज्युगेट पेअर होणार आहे √3 प्लस √2. या कॉन्ज्युगेट पेअरनी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करावं लागणार. 1/√3 मायनस √2 इंटू √3 प्लस √2 डिवायडेड बाय √3 प्लस √2 इज इक्वल टू, याला मल्टिप्लाय केलं तर √3 प्लस √2 डिवायडेड बाय √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस √2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर या ठिकाणी आपण एक फॉर्म्युला बघितलेला आहे. तो फॉर्म्युला असा आहे, a प्लस b अँड a मायनस b इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज इक्वल टू, बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला वी गेट हिअर √3 plus √2 upon 3 minus 2 is equal to √3 plus √2 upon 1. This is nothing but √3 plus √2 is our answer. Thank you for watching this video. तर या पद्धतीनं आपण सर्व गणित प्रॅक्टिस सेटमधली सोडवलेले आहेत. त्यासाठी आपण त्याचे 2 भाग केलेले आहेत. पहिल्या भागामध्ये 1 ते 3 पर्यंतचे प्रश्न आपण सोडवलेत आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण 4 ते 8 पर्यंतचे प्रश्न सोडवलेत. यामध्ये 7वा आणि 8वा या प्रश्नातले जे काही आकडे वगळलेले आहेत आपल्या अभ्यासक्रमातून, ते आकडे मात्र तुम्ही
तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचे. ज्या विद्यार्थ्यांना गणिताची आवड आहे असे विद्यार्थी हे प्रश्न जे आहेत ते तुमच्या वहीमध्ये सोडवतील आणि मला दाखवतील. काही शंका असेल तर मला विचारतील. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.